तो अति भव्यतार सहित शहीद मानकर जो बलिदान अच्छी ताकू ए अंचलवासी स्मरण करुछंती ताकू ए राष्ट्र स्वीकृति देइछि जो माने देश पई निजर प्राण को उत्सर्ग करने को पछई नाहंती सेमानंक पई ए जाति कृतज्ञ एवं अतीतर जो ऐतिह्य रहिला अतीतर जो वीर गाथा रहिला ताहाकू जदि भविष्य को आसुवा पीढ़ी मैंने न जानवे तेबे तांकर कौन मर्यादा रहिबो नाही बोली मु भाबुछि। तेणु ये पीढ़ी पर पीढ़ी वीरत्वर कथा ऐतिह्यर कथा अतीतर कथा को प्रवाहित करिवार परंपरा आज अत्यंत भव्यतार सहित शहीद नगर माटी जोठी नौ जन निज जीवन को बाजी लगे प्राणबली उत्सर्ग कर देइथिले सेही मानक स्मृति उद्देश्य सकाळु तिलतर्पण ठारू आरंभ करी रक्तदान शिविर चित्रकला प्रदर्शनी बालुका शिल्प प्रदर्शनी कविता पाठोत्सव साधारण सभा पंक्ति भोजन ठारू आरंभ करी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यंत जो भली भाव में ये साधारण लोक मानकर उत्साह रही निश्चित भाव में ये दिवस आगामी दिन में एक राष्ट्रीय महोत्सव भाव में परिणत हेब से उत्सव आमे पालन करवा से वीरत्वर कथा को मन पकाई आज अंचलवासी शपथ नहीं मु समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन देखु शहीद पीठ को पर्यटक माने आसबार आवश्यकता अच्छे राजस्व पर नुहे अतीतर कथा क्यों भली भाव में समस्ते जानते जो मैंने अनसंग हीरो रहिले परदा पछर नायक रहिले जो मानकर लहू लुहरे आज देश स्वाधीन होइछि जो मानकर निश्वास रे आज तिरंगा पताका फरफर होगी उड़ुछि सेही मानकु जानिबा पई ये पीठर उन्नतीकरण ये रास्तार उन्नतीकरण ये अंचलर सौंदर्यीकरण आवश्यकता अच्छी तेबे जाई धीरे धीरे आमे जो संकल्प नहींछु जे शहीद दिवस पालन को आमे राज्य स्तरीय परवर्ती समय आहुरी आगुक नबा पई निश्चित भाव में सफल है। धन्यवाद। अनुष्ठानिक स्वाधीनता पाइथिला किंतु ता पूर्वरु ए अंचलर धुसुरी खंड स्वाधीन धुसुरी भाव रे ताहाकू ए अंचलर मनीषी माने घोषणा कर देइथिले ए अंचल रे स्वाधीनता को नहीं कि स्वाभिमान को नहीं कि विशेष भाव रे लोक मानक भितरे जनादृति रही आग्रह रही तेणु ए माटीर दायाद भाव आपण मानकर आज ये उपस्थिति निश्चय भाव से शहीद मानकर स्मृति उद्देश्य रे आपण मानकर जो श्रद्धांजलि ताहा पहुंचब। विगत वर्ष जेतेबेले शहीद दिवस पालन होइथिला आम्भे माने संकल्प करिथिले जे आगामी दिन रे ये शहीद दिवस को आमे राज्यर एक उत्सव भाव रे पालन करिबा एवं एक कथा आज ये बरेण्य अतिथि मानकर उपस्थिति आपण मानकर सदैव उपस्थिति आमे ताहाकु प्रमाणित करूछि जे धीरे धीरे एहाकु राज्य स्तरीय करिबा उद्देश्य रे आमे अग्रसर हेउछंती। एथर जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता मूलक कार्यक्रम होइतिला सुदूर धामरा ठू आरंभ करी आउ एक रक्त तीर्थ इरम पर्यंत समस्ते सेठू बंद भंडारी पोखरी ठू आरंभ करी चांदबाली तिहिड़ी पर्यंत सबु अंचलरू कुनी कुनी छात्र छात्री माने आसी भद्रक रे जो प्रतियोगिता करा जाइतिला ये शहीद मानकर स्मृति संबलित ये शहीद मानकर अवदान योगदान को नहीं कि समस्ते पाखापाखि 200
ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଦିଏ କଥା କହି ମୁଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବଜାରର ଯେତେ ଜଣ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶହୀଦ ମାଟିର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତମ ଦାୟାଦ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଯେ କେତେ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ପରଦା ପଛର ଅନେକ ନାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଧି ମହାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇରମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶହୀଦ ପରିବେୱାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଲେଣି କି ନାହିଁ? ସେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଇରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଜାତି ଅକୃତଜ୍ଞ ନାହିଁ ତ? ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫାଳ ହବାର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ବଳିଦାନ ବି ଅଛି। ସେଠି ଜାତୀୟ କବିଙ୍କର ମର୍ମସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀ ଲେଖା ଅଛି। କାନ୍ତ କବି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହୁତ କରିଥିଲେ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କି ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ଏ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋଦାବରୀ ଶଙ୍କର ଉଠ କଙ୍କାଳ ହେଉ, କି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର, କି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ହେଉ, ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଏକ ଭାବାବେଗ ସେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ଜେଲରେ ସଢ଼ିଥିଲେ, ଜେଲରେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 47 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସୀମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣରେ ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ବହୁତ ରାଜନେତା ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଫ୍ୟାନ୍ ହବା, ତେବେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ, ତେବେ ନିଧି ମହାଳିକର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଦେଖାଅ, ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଦେଖାଅ। ତେବେ ଯାଇକି ଶହୀଦ ମାଟିର ଉଚିତ ଦାୟାଦ ଭାବରେ ଇଏ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇଏ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟାଦକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦାୟାଦ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ଦାୟାଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟିଏ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚେଇବାର ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ରୂପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ଯୋଉ ଶହୀଦ ପୀଠ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ ତ କହିଲେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର।